नमस्कार बंधुगण, आपण मानक स्वागत मोर एही वीडियो को। बंधुगण आसुछि चंद्रग्रहण आउ एही चंद्रग्रहण ठारू बदली जीव कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर भाग्य। जदि आपणकर कन्या राशि होई थाए तेबे एही वीडियोटी को थरुटिए मात्र शेष पर्यंत निश्चय रूप से देखंतु। काहींकिना कन्या राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही चंद्रग्रहण ठारू बदलिबा पई जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहाद्वारा आपणक जीवन में चली समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत घटिबा पई जाउअछि। एवं पुणी ठरे एही चंद्रग्रहण ठारू अर्थात 3 मार्च ठारू आपणक जीवन में खुशी फेरिबा पई जाउअछि। एही केतुग्रस्त चंद्रग्रहण आपणक राशिर द्वादश भाव में संगठित हेबा पई जाउअछि, माने सिंह राशि रे संगठित हेबा पई जाउअछि, जहाद्वारा बुध सूर्य शुक्र एवं मंगल राशि परिवर्तन करिबा पई जाउछंती। एवं एही चंद्रग्रहण पर देवगुरु बृहस्पति मध्य बक्रीरु मार्घी हेबा पई जाउछंती, जहा फଳରେ एही चंद्रग्रहणर तुरंत परे आपणଙ୍କୁ सही खुशी खबर प्राप्ति हेबा पई जाउअछि, जहा आपण केते दिन धरी आपणଙ୍କ मन मध्यरे आशा रखिथिले। एही चंद्रग्रहण ठारू आपणଙ୍କୁ अनेक दिगरु खुशी मिलिबा पई जाउअछि, समस्त समस्या गुड़िकर अंत हेबा पई जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा जे एही चंद्रग्रहण ठारू कोन सबु बड़ परिवर्तन गुड़िक आपणଙ୍କ जीवन रे हेबा पई जाउअछि। एहा पूर्वरु जदि आपणଙ୍କର भी कन्या राशि होई थाए आउ आपण ईश्वरଙ୍କୁ सच्चा हृदयरु भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती, तेबे आपण एही वीडियोटी को लाइक करी तले आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ हर हर महादेव अवश्य रूप से लिखि दियंतु। देखंतु एही चंद्रग्रहण पूर्वरु आपणकर षष्ठ भाव में 4 गोटी ग्रह विराजमान थिले। आपणकर कर्म भाव में देवगुरु बृहस्पति बक्री अवस्था थिले, जहा फଳରେ आपणଙ୍କୁ समस्त क्षेत्र में बाधा उपजुथिला। स्वास्थ्य रे आपणकर समस्या देखा दउथुला, धनजनित समस्या देखा दउथुला। आपणकर कर्म क्षेत्र आउ व्यापार वाणिज्य रे मध्य उन्नति प्रगति होई पारु नथिला। ऋण नैथिले किंतु सही ऋण को आपण सुझी पारु नथिले। आपणଙ୍କୁ बहुत अधिक परिश्रम करिबा पई पडुथुला, किंतु परिश्रम अनुଯାयी फल आपणଙ୍କୁ प्राप्ति होई पारु नथिला। घर आउ परिवार रे हस खुशीर वातावरण नथिला। शिक्षा क्षेत्र रे अनेक गुड़िए समस्या देखा दउथुला। तेबे एही भली जहा भी किछि समस्या आपणଙ୍କର जीवन रे चालुथुला ताहा एबे दूर हेबा पई जाउअछि। एही चंद्रग्रहण ठारू पुणी थरे आपणଙ୍କ जीवन रे खुशी फेरिबा पई जाउअछि। आपणଙ୍କ जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। देखंतु एही चंद्रग्रहण पर देवगुरु बृहस्पति आपणଙ୍କର दशम भाव रे माने कर्म भाव में मार्खी हुई करी चलन करिवे, जहा फଳରେ आपणଙ୍କ कर्म भाव में आपणଙ୍କୁ उन्नति देखिबा काई मिलिबो। कर्म क्षेत्र में प्रमोशन रो जुग बनिबो, पद प्राप्ति हेबो। जेउ व्यक्ति विशेष माने दीर्घ दिन धरी चाकरी रो अपेक्षा रे रहितिले सेमानଙ୍କୁ नूतन चाकरीटीए प्राप्ति हेबो, नूतन कर्म प्राप्ति हेबो। कर्म क्षेत्र में आपण निजे देखिबे जे दीर्घ दिनरु लागी रहितिबा समस्त समस्या गुड़िकरु आपणଙ୍କୁ मुक्ति मिलिबो। आपणଙ୍କ पाखकु नुआ नुआ काम गुड़िक आसिबो आउ कर्म क्षेत्र में आपण किछि बड़ करिबा पई चेष्टा मध्य करिवे एवं सेथिरे मध्य आपण सफल हेबे। आपण आपणଙ୍କର कर्म को नै आपण विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। कर्म क्षेत्र में आपणଙ୍କୁ सम्मानित करा जाई पारे। आपणଙ୍କର ट्रांसफर मध्य होई पारे। कौनसी एमएनसी कंपनी रो जॉब ऑफर मध्य आसी पारे। गुरु एठारे बसी आपणଙ୍କର धनर भाव को दृष्टि देउछंती। आपण लेखिकी रखंतु जे एही चंद्रग्रहण परे आपणଙ୍କ पाखकु एते धन आसीबो कि आपण स्वप्न रे सुधा कल्पना मध्य करि पारिबे नाही। आकस्मिक धन प्राप्ति हेबो। विभिन्न दिगरु आपणଙ୍କ पाखकु धनर आगमन हेबो। आपण निजे देखिबे जे आपणଙ୍କ आय रे वृद्धि देखिबा पई मिलिबो। धन कमाइबार नुआ नुआ रास्ता आपणଙ୍କୁ मिलिजिबो। एही चंद्रग्रहण परे आपण किछि एक्स्ट्रा इनकम करिबा पई भाबी पारंती। एहा सहित जेउ व्यक्ति विशेष माने दीर्घ समय धरी सेमानंकर मन भितरे कौनसी मनस्कामना चापी रखिथिले
ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷାକୁ ରଖିଥିଲେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷା ଏବଂ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଆଉ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକସ୍ମିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣ କିଛି ଜମି, ଭୂମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଘର ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, କରଜ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଉନଥିଲେ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ମାର୍ଘୀ ଚଳନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର, ସନ୍ତାନ ଆଉ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହର ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କର ଘରକୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ ଏବଂ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। କିଛି ନା କିଛି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦିଆ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ଯଦି କିଛି ବି ଏକ୍ଜାମ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ରହିଛି, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯଦି କିଛି ବି ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ବି କମ୍ପିଟିସନରେ ଆପଣ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚଳନ କରିବେ, ତେଣୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାମରେ ହାତ ଦେବେ, ସେହି କାମରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଅଟକି ରହିଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲୁ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଥବା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ଆଉ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ପୁରୁଣା ପ୍ରପର୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବିଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଚରସିପ୍ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିବେ। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରୋଂ ସ୍ୱଃ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।